रुई है, रुई की वाट बनी है, रुई के द्वारा अग्नि पैदा होती है। मतलब वो एक एनर्जी बाहर खींच के आत्मा में पावर लाती है। हाँ, समझ में आया? समझ में। अब आत्मा के अंदर जो बेहद की आत्मा है, उसके अंदर तो बेहद की आत्मा के अंदर उसका परम महाकारण शरीर के अंदर पावर पड़ी है। क्या? ओके। परम महाकारण शरीर के अंदर इतनी पावर पड़ी है, इतनी पावर पड़ी है, हाँ, कि जब मैंने बोला ना कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि बेहद की कला का ब्रह्मांड बना सके, हाँ, इतनी शक्ति है। हाँ, मगर वो शक्तियां दबी पड़ी है। क्या पड़ी है? आवरणों से। ओके। ये आवरणों पे। अब ऐसे परम महाकारण शरीर के अंदर परम लाइट भरी पड़ी है। कितनी लाइट कहां भरी पड़ी है? परम महाकारण शरीर में। परम महाकारण शरीर में। ओके। अब परम महाकारण शरीर के अंदर ये सारे आवरण है ना, परम महातत्व का आवरण, उसके भी जो आत्मा में जो आवरण है वही सारे शरीर में आवरण है। बाबूजी एक बार फिर से हमें बताइए कि आत्मा के ऊपर जो अलग अलग आवरण थे उसके नाम बताइए कि क्या क्या है। देखो, परम प्रकाश का जो आत्मा है या पूरी बॉडी, मतलब परम, हाँ, आज हमारा शरीर के साथ क्या क्या आवरण है अंदर सबसे हमारी बॉडी के अंदर या आत्मा के अंदर, हाँ, परम हमारी ओरिजिनल बॉडी आत्मा के साथ परम प्रकाश की है। क्या ठीक है? आत्मा के साथ परम प्रकाश, उसको हम परम महाकारण शरीर कहेंगे। परम 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 महाकारण। सबसे पहला लेयर ये है, ओरिजिनल परम 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 महाकारण शरीर जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर परम महातत्व का एक लेयर है। ठीक है। महातत्व। ठीक है। और परम महातत्व के ऊपर एक लेयर है परम आकाश तत्व। ठीक है। परम आकाश तत्व के ऊपर एक लेयर है परम वायु। ठीक है। परम वायु के अंदर ही परम अग्नि होती है। ठीक है। सेपरेट नहीं है। परम वायु और परम अग्नि का एक, और परम आकाश का एक लेयर बहुत बड़ा लेयर है, बहुत बड़ा लेयर है। ठीक है। और उसके ऊपर फिर स्थूल आकाश तत्व का लेयर है। स्थूल आकाश तत्व, ओके, वो परम आकाश था। ये स्थूल आकाश तत्व का बहुत बड़ा लेयर है। ठीक है। सबसे खतरनाक लेयर आकाश तत्व का। ठीक है। और आकाश तत्व के अंदर ही वायु का भी लेवल होता है। वायु का आवरण है और अग्नि का भी आवरण है। और उसके ऊपर जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है। बाबूजी आप इसकी साइज बता पाएंगे कि क्या क्या होगी? अब वो साइज तो मैंने अभी बहुत, उसके लिए बहुत योग बताना, जैसे हमने जैसे बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है कि हमारी आत्मा जो है बाल के एक पतले से एक बाल का जो कण होता है उसका भी 100वें भाग जितनी है। इसका खरवे भाग, हाँ, बाल का कण का। तो रियलिटी जो हमारी आत्मा है वो उसकी साइज, परम महाकारण शरीर कितना है हमारे स्थूल शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर। जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर के बाहर 1 फुट का ओरा होता है, तो वो ओरा किस तत्व का बना है ये बताएंगे आप? देखो, आत्मा की जिस कैटेगरी की आत्मा है उसी के हिसाब से ओरा बनता है। मैंने ओरा के वीडियो में बताया हुआ है। हाँ, ये तो बाबूजी आपने बताया है। जो अगर आकाश तत्व की है तो आकाश तत्व में जो सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं तो काला ओरा होता है। ठीक है। ओरा तो बनने का मैंने कारण बताया, गुस्से में हो तो रेड होता है, अलग अलग कलर ओरा के कलर बदलने का कारण साइंटिफिक विजुअलाइजेशन से सोच पे है। जी जी जी। मगर सबका ओरा ज्यादातर तो ये कलर का है। कौन सी तत्व का है? मगर ये आकाश तत्व का। आकाश के अंदर कलर भरे हुए है ना। मतलब हमारे शरीर के बाहर जो हो रहा है वो आकाश तत्व का। आकाश के अंदर वायु और अग्नि तो होता ही है हमेशा। मैंने हमेशा बोला आकाश अकेला नहीं होता। ओके। हल्का वायु भी होता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे ओरा में आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्व है। जैसे आकाश तत्व को हम डिफाइन करें तो आकाश 80% आकाश है। हाँ। तो 10% वायु भी है और 10% अग्नि भी है अंदर। ओके। तो ओरा के अंदर तीनों तत्वों का कॉम्बिनेशन है। मगर उसके अंदर आत्मा की सोच, नेगेटिव सोच है, उसके हिसाब से पॉजिटिव सोच है। व्हाइट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है, ब्लू हो रहा है। बाबूजी हम और बात करते हैं कि जैसे आपने बताया था कि वो परम लाइट को हमारे परम महाकारण शरीर तक कैसे पहुंचाए। देखो मैं बताऊं, आत्मा के अंदर इतनी पावर पड़ी है कि थोड़ा सा आत्मस्वरूप की अनुभूति करे और परमात्मा से पावर ले तो एक, जैसे आप दिया जलाते हो ना, इतनी दिया जलाने की जितनी पावर चाहिए, कितनी दिया जलाने में कितनी पावर चाहिए? छोटी सी एक चिंगारी तो चलती रहेगी ना। हाँ, फिर तो चलती रहेगी। आत्मस्वरूप चलती रहेगी ना। चलता तो आत्मस्वरूप की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी से अगर डायरेक्ट लेकर पावर करें जी, तो धीरे 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 आत्मा का दिया जग जाएगा जी। आत्मा का दिया जगेगा तो अंदर से परम महाकारण शरीर से अंदर परम प्रकाश अंदर भरा पड़ा है। ओके। उसमें से आता जाएगा और जैसे अंदर से परम आकाश तत्व तक का एक लेयर जो होता है ना, वो धीरे धीरे आवरण हटते जाएंगे। जब परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा है ना, तो जब आत्मा का दिया जलेगा तो आवरण हटते जाएंगे। जो आवरण बताए ना मैंने, हाँ जी, परम आकाश, वायु, ये धीरे धीरे इसके ऊपर का स्थूल तत्व हट जाएंगे।
बापूजी आपने कहा कि हमारी आत्मा के अंदर ही अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है। हाँ, बहुत और बेशक। ये लेयर्स ने उसे जो है वो दबा के रखा है, या वो पावर को हमारी आत्मा महसूस नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? इसलिए हमेशा बोला है कि गीता में क्या बोला, तुम कर्म योगी बन। क्या बना? कर्मयोग। योग माना आत्मा को परमात्मा से याद करना, कनेक्शन जोड़ के रखना, याद करना। जी। और क्या बोला? और बापूजी कर्म योगी तो दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, सहज योग हो, नहीं, ऐसा राज ये योग हो। ये योग परफेक्ट योग नहीं है। मगर तुम्हारे पास पावर नहीं आती ना, आत्मा को जगाने की पावर तो चाहिए ना। ओके। आत्मा की जगाने की पावर किसके पास है? तो बापूजी परम लाइट आएगी तो हमारी आत्मा की पावर जागेगी, तो अंदर की सूर्यों की शक्ति बाहर आएगी। मेरा मकसद ये आपसे जानना है कि हमारी आत्मा के अंदर, जैसे आपने बताया कि अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है, मतलब हम बाहर से एक चिंगारी की राह देख रहे हैं कि वो आके हमारी एक लाइट जला के चली जाए। हाँ। और हम जो दिया की तरह प्रकाशित हो जाए। ये मेरा मकसद है कि ये लोग कैसे करें अपने घर बैठ के, क्या करें उसके लिए? देखो, निरंतर कर्मयोगी बोला है। ठीक है, कर्मयोगी कर्मयोगी मगर इसके अंदर भी देखो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्या? ठीक है, हल्के से बोलो। ठीक है। देखो, कर्मयोगी बनोगे तो तुम्हारा लौकिक भी जीवन अलौकिक में बदल जाएगा। तुम्हारा इतना बढ़िया जीवन लौकिक, क्योंकि पावर जागृत होगी, तुम्हारे ओरे में जो भी आएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा जी। और तुम्हारा काम स्वतः ही कर लेगा। ठीक है। दुश्मन भी तुम्हें याद करेगा तो वो खुश हो जाएगा, अरे या तो उससे पावर मिलती है। ठीक है। तुम्हारे पास पावर तो बहुत है, मगर पावर जगाने का जो विधि है, पहले तो पावर लेने की विधि, ऑलमाइटी से पावर कैसे ले, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर कैसे ले, वो आप बताइए ना। देखो, शिव से पावर तो थोड़ी आएगी, महाशिव से भी थोड़ी आएगी, परम महाशिव से भी थोड़ी आएगी। जी जी। मगर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊंचते ऊंच परम धाम में तुम निराकार को भी याद करते हो, और जो ज्ञानी है, जो साकार को, ज्ञान को, ऑलमाइटी के साकार रूप को जानते हैं, जी जी, तो वो चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। महावाक्य है क्या? जी, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन हाँ, जाओगे। तो चित्र साकार का होता है। हाँ जी। तो साकार का रूप धारण किया। हाँ जी। और बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार, बुद्धि निराकार में लगाई। हाँ जी। निराकार से पावर आई जी। ऊंचते ऊंच परम धाम में। बुद्धि हमेशा हद से परे रखो, बेहद में रखो जी, ऊंचते ऊंच बेहद परम के धाम कला में के ब्रह्मांड में। हमेशा कर्म करते करते तुम्हारी बुद्धि बेहद के परम धाम में होनी चाहिए। बेहद के कला के परम धाम, बेहद के कला के परम धाम में होनी चाहिए जी। तो निरंतर पावर आती रहेगी। आत्मा जागती रहेगी। आत्मा में थोड़ा थोड़ा बूंद होती जाएगी, थोड़ी 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 बूंद बूंद पावर आती जाएगी। जी जी जी। तो ये आवरण धीरे धीरे हटते जाएंगे। जी जी जी। ये आवरण हटते जाएंगे जी। निरंतर योगी बनने से आवरण धीरे 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 परम महाकारण शरीर धीरे 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 जागृत हो जाएगा। क्या? जी। लाइट तो बड़ी है मगर उसको जागृत करना है। क्या? पावर को सोई पड़ी है, पावर पर ये लगे है आवरण, ये आवरण हटाना है। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है बापूजी। आज तक हमने जो भी वीडियो बनाए, पर आज का वीडियो जो दिया हमारी आत्मा को, अंतर आत्मा को जगाने की जो आपने बात कही है, एक दिया हमारे अंदर ऑयल तैयार है, मतलब फ्यूल तैयार है। हमारी आत्मा में वो करोड़ों सूर्यों की शक्ति भी है। आपने सबको वरदान भी दिए, पावर भी दिया, उनको सब दिया, लेकिन वो आत्मा उसको एक दिया को जलाए नहीं रखती। उसका दिया बार बार बुझ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनियावी चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, उनके विचारों में, उनके ख्यालों में। तो उस दिए को जगाने के लिए हम कंटिन्यूस और क्या प्रोसेस करें? एक तो निरंतर जितना हो सके, यहाँ तो गीता में भी बोला निरंतर कर्मयोगी। ठीक है। किसी को भी तुमने याद किया तो जो तुम्हारा पावर है उसको तरफ चला जाएगा और उसका कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। पर बापूजी यहाँ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि हम 8 घंटे जॉब, ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस कर रहे हैं। मगर वो निरंतर ही कर सकते हैं। मैंने पूरी जिंदगी किया है जी। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण उसका जी। नहीं तो मैं इतना ज्ञान नहीं है। आत्मा में जो बेहद की आत्मा है ना, हाँ जी, उसके अंदर तो ज्ञान भी इतना रिकॉर्ड पड़ा है। ओके। कि जैसे भी आत्मस्वरूप की स्थिति हो जाए ना, तो उसको ये जो मैं ज्ञान देता हूँ ना, ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाए। मैं प्रैक्टिकल जीता जाता इंसान हूँ। मैं मनुष्य अवतार में हूँ जी, मगर मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किए वो आपको बता रहा हूँ जी। बापूजी आपने एक ये भी बात कही थी कि हम यहाँ बैठ के ही एक बात बताओ, इनकम टैक्स लॉयर, उसमें भी रेड केस करना कितना टेंशन वाली बात है, कितना पढ़ाई होती है। मगर मैं हमेशा आत्मस्वरूप में रहकर पढ़ाई पढ़ता था। तो जो मैं 10 घंटे की पढ़ाई मैं 10 मिनट में पढ़ लेता था और रिकॉर्डिंग छप जाती थी मेरी, और वो कभी नहीं भूलता। और जब मैं वो कोई भी केस आर्ग्यूमेंट करता तो आत्मस्वरूप में रहकर आर्ग्यूमेंट करता ना, तो बड़े बड़े जज भी उसको सुनते थे। हमारी आवाज में वजूद होती थी, हमारे पावर होते थे, ओरा चारों ओर फैल जाता था। ओरा जितने भी लोग बैठे उनको हमारा ओरा फैल जाने से वो हम जो कहे वही सुनते थे, वही मानते थे। बापूजी मैं ये चाहता हूँ कि अब जो दुनिया के जो लोग अनुभव, इसलिए बाप समान बनना पड़ेगा। जी, बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये बेहद की आत्माएं जो धरती लोक पे बैठ के बेहद की कला के ब्रह्मांड को महसूस करे, उसको देख पाए अपने दिव्य दृष्टि द्वारा। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ ఆత్మస్వరూపంలో ఆత్మకు పరం లైటు ఎలా వస్తుంది అనేటువంటి వీడియోలో చెప్తున్నటువంటి రెండవ పార్ట్ వీడియో క్లిప్పింగ్ హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. నిన్నటి ఫస్ట్ క్లిప్పింగ్లో ఆత్మ లైట్ దీనికి ప్రమిదకు ఒత్తి ఏ విధంగా నూనెలో వేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు వెలుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి బాపూజీ యొక్క రూయి అంటే వాట్ అంటున్నారు, ఒత్తి అంటున్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఈ యొక్క దూది ద్వారా అగ్ని పుడుతూ ఉంటుంది కదా అని. దీనికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, ఈ విధంగా ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించినప్పుడు ఆత్మ లోపల ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ బయటికి లాగబడుతూ ఉంది. అది ఆత్మ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ లోపల అనేది ఎనర్జీ పరం లైట్ ఉంటుంది. బేహద్ ఆత్మ లోపలే ఈ యొక్క ఎనర్జీ బేహద్ కళల పవర్ ఉంటుంది. బేహద్ ఆత్మ లోపల పరం మహాకారణ శరీరం లోపల పవర్ అనేది దాగబడి ఉంది. పరం మహాకారణ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ పవరు ఆత్మ ద్వారా బయటికి రావాలి. ఇది నేను ముందే చెప్పాను అంటూ ఉన్నారు. బేహద్ కళల బ్రహ్మాండాన్ని తయారు చేయగల శక్తి బేహద్దు ఆత్మ లోపల ఉన్నది. అంటే ఈ యొక్క శక్తి అంతా కూడా ఇప్పుడు అణిచిపెట్టబడి ఉంది. ఈ అణిచిపెట్టినది ఆవరణల ద్వారానే అణిచిపెట్టబడింది. ఇప్పుడు ఈ ఆవరణలు తొలగిపోతే ఆ పరం మహాకారణ శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మలోని పరం లైట్ బయటికి అనేది వస్తుంది. ఈ లైట్ కూడా చాలా గొప్పది. ఎంత గొప్పది అంటే అనంతకోటి సూర్యుల పవర్ ఉన్నంత శక్తి ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, పరం మహాకారణ శరీరంలోనా అని. బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ, పరం మహాకారణ శరీరం లోపల పరం మహాకారణ ఆవరణ ఉన్నది. అంటే ఇది దీనికి పైన మహత్తత్వం యొక్క ఆవరణ, దీనికి కూడా ఏదైతే ఆత్మలో ఆవరణలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా శరీరాల్లోని ఆవరణలే. ఆత్మ పైన ఈ 4 శరీరాలు ఆవరణలు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఒకసారి మరలా చెప్పండి, ఆత్మ పైన వేరు వేరు ఆవరణలు ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు ఏమేమిటి అంటే బాపూజీ వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు. పరం ప్రకాశము ఆత్మ యొక్క శక్తి. పూర్తిగా బాడీ లోపలే ఇది ఉన్నది. పరం ప్రకాశము ఆత్మ లోపల ఉంది. ఈ ఆత్మ బాడీ లోపల ఉన్నది. మన యొక్క ఒరిజినల్ బాడీ ఆత్మ మరియు ఆత్మతో పాటు పరం ప్రకాశము. ఆత్మతో పాటు పరం ప్రకాశమా అంటున్నారు అనంతభాయ్. అంటూ పరం మహాకారణ శరీరం అని దీన్నే మనం అంటాం. దీని తర్వాత పరం 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 మహాకారణ శరీరం పైన ఉంటుంది. దీని లోపల ఫస్ట్ లేయర్ ఇదేనా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. ఒరిజినల్గా పరం 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 మహాకారణ శరీరం అని దేన్నైతే అంటూ ఉంటామో దానికి పైన పరం మహత్తత్వం యొక్క లేయర్ ఉన్నది. పరం మహత్తత్వము మరియు పరం మహత్తత్వం పైన ఒక లేయరు, పైన పరం ఆకాశ తత్వము, పరం ఆకాశ తత్వం పైన ఒక లేయరు పరమవాయువు, పరమవాయువు లోపల పరమ అగ్ని. సెపరేట్గా ఏమీ లేదు. పరమవాయువు మరియు పరమ అగ్ని, పరమ ఆకాశము ఈ యొక్క లేయర్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. దీనికి పైన స్థూల ఆకాశతత్వం యొక్క లేయర్ ఉంది. స్థూల ఆకాశతత్వము, పరమ ఆకాశతత్వము, స్థూల ఆకాశతత్వము ఇవన్నీ కూడా లేయర్స్ అన్నమాట. ఇది స్థూల ఆకాశతత్వము చాలా పెద్ద లేయరు. ఇది చాలా భయంకరమైన లేయరు. ఎందుకంటారా, ఆకాశతత్వము లోపలే వాయుతత్వం యొక్క లేయర్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది, ఆవరణ.
దీని లోపల అగ్నితత్వం యొక్క ఆవరణ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. దీనికి మళ్ళీ జలతత్వము, మిట్టి తత్వము, అంటే మట్టి తత్వం యొక్క స్థూల శరీరం యొక్క ఆవరణ ఉన్నది. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ యొక్క చెప్తూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు అనంతభాయ్ అంటారు, బాపూజీ దీనికి కొంచెం సైజు మీరు చెప్పగలరా అని, ఎలా ఉంటుంది ఎంత సైజు అని అంటే, బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, దీని సైజు గురించి నేను చాలా యోగం చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఇది చాలా కష్టము అని అన్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, ఏ విధంగా శాస్త్రాల్లో చెప్పారు బాపూజీ, రాశారు, ఆత్మ ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా పల్చగా తేలిగ్గా ఎంట్రుకలోని కూడా కొన అగ్రం ఎంట్రుకలోని కణంలో 100వ భాగం అని రాసినట్టున్నారే అని అన్నాడు. కానీ బాపూజీ అంటున్నారు 100వ భాగం కాదు, కరబోం భాగం, ఎంట్రుక లోపల కణంలో కరబోం భాగం, అంటే ఎంట్రుకలో ఎన్ని కణాలు ఉంటాయి, ఒక కణంలో కరబోం వంతు సైజు ఎంతో అంత ఆత్మ సైజు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక నిజంగా రియాలిటీగా ఏదైతే మన యొక్క ఆత్మ ఉన్నదో దాని యొక్క సైజు తెలుసుకోవాలి అంటే, మన శరీరం పైన కూడా ఒక అడుగు అంతవరకు ఆరా ఉంటుంది. స్థూల శరీరం లోపల సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. అయితే మన శరీరం పైన కూడా ఆరా అనేది ఉంటుంది. ఈ ఆరా ఏ తత్వంతో తయారైంది బాపూజీ అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇది ఎవరైతే కేటగిరీ ఆత్మ ఉన్నారో వారి యొక్క లెక్కతోటి వారి ఆరా తయారవుతుంది. నేను ఆరా అనేటువంటి వీడియోలో దీని గురించి అన్నీ చెప్పాను. ఆత్మ ఒకవేళ ఆకాశతత్వంతో తయారైందనుకోండి, ఈ ఆకాశతత్వంలో ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో నెగిటివ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళ ఆరా నల్లగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆరా తయారైపోతూ ఉంటుంది. ఆరా ఎలా అవుతుంది ఏంటి అనేది, దీనికి కారణం ఏంటో నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఒకవేళ ఎవరికైనా కోపం వచ్చిందనుకోండి, వాళ్ళ ఆరా రెడ్గా ఉంటుంది, వేరు వేరు కలర్స్ యొక్క ఆరా ఉంటుంది. సంకల్పాలను బట్టి ఆరా కలర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. అంటే కారణానికి ఆలోచనలకి ఆరాకి సంబంధం ఉంటుంది. అందరి యొక్క ఆరా అనేది కలర్ ఎక్కువ ఆరా అనేది సామాన్యంగా ఉందనుకోండి ఒక కలర్లో ఉంటుంది. దీనికి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఆరా ఏ తత్వంలో ఉంటుంది అని. బాపూజీ అంటూ ఉన్న దీని సమాధానం, ఆకాశతత్వంతో ఆరా తయారవుతుంది. ఆకాశతత్వంలోనే అన్ని కలర్సు నిండి ఉంటాయి అని. అంటే మన యొక్క శరీరం బయట ఆరా ఉంది అంటే అది ఆకాశతత్వానికి సంబంధించిందే కదా, దానిలో కలర్స్ ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఆకాశతత్వం లోపల వాయుతత్వం ఉంటుంది, దాని లోపల అగ్నితత్వం ఉంటుంది. ఈ మాట నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పాను. ఆకాశము అంటే ఒకే తత్వం కాదు, అది ఏకంగా ఉండదు. అసలు ఆకాశము అంటే దాని లోపల హల్కా తేలికగా వాయువు కూడా ఉన్నట్లే అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇది క్లియర్గా చెప్పండి కొంచెం. ఆరా ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని 3 తత్వాలతో ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏ విధంగా మనం ఆకాశతత్వాన్ని రిఫైన్ చేశామనుకోండి, 80% ఆకాశతత్వం, దీనిలో 10% వాయుతత్వం, దీనిలో 10% అగ్నితత్వం, ఇలా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆరా లోపల 3 తత్వాల యొక్క కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ లోపల ఆత్మ నెగిటివ్ ఆలోచన చేస్తూ ఉందనుకోండి, ఆ లెక్కనుసారంగా ఆరా కలర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. పాజిటివ్ ఆలోచనలు చేస్తే వైట్ కలర్లో ఆరా, గోల్డ్ కలర్లో ఆరా అనేది లేదా బ్లూ కలర్లో ఆరా అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇప్పుడు ఆరా విషయము గురించి ఇంకొక విషయం మాట్లాడదాము. మీరు పరం లైటు
మా యొక్క పరం మహాకారణ శరీరం వరకు ఎలా చేరుకుంటుంది? ఇప్పుడు ఏంటంటే పరం ప్రకాశము, పరం లైటు మా యొక్క పరం మహాకారణ శరీరం వరకు ఎలా చేరుకుంటుంది అని. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి అంటూ, ఆత్మ లోపల ఎంత పవర్ ఉంది అంటే, కొద్దిగా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందినా చాలు, పరమాత్మతోటి పవర్ తీసుకుంటే మీ యొక్క దీపము అనేది వెలుగుతుంది. దీపం ఏంటి? ఆత్మజ్యోతి. ఆత్మ దీపం వెలగటంతో మీకు పవర్ అనేది వస్తుంది. దీపం వెలిగితేనే పవర్ వస్తుంది, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. మరి దీపం వెలగటానికి ఏమి కావాలి? ఎంత పవర్ కావాలి అనేది మీరు ఆలోచించండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఒక చిన్న నిప్పు రవ్వ చాలు కదా జ్యోతి వెలగటానికి అంటే, అది తర్వాత వెలుగుతుంది. ఆత్మస్వరూపంలో వెలిగించాలి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి డైరెక్ట్ పవర్ తీసుకుంటేనే జరుగుతుంది. నెమ్మదిగా ఆత్మదీపం వెలుగుతుంది. ఆత్మ దీపం వెలగటము, ఆత్మలో ఉన్నట్టు ఆత్మ ద్వారా లోపల నుండి పరం మహాకారణ శరీరం లోపల పరం ప్రకాశం లోపల నిండి ఉంది. దీనిలో ఇది వస్తుంది, వెళ్తూ ఉంటుందా? లేదు. ఇస్మే కొంచెం పవరు పరం ప్రకాశం రావటంతో కొద్దిగా వస్తుంది నిండిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా పరం ఆకాశ తత్వం వరకు కూడా ఈ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాని వరకు ఈ పరం ప్రకాశం వెళ్ళిపోయి ఆవరణలన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే పరం మహాకారణ శరీరం ఛార్జ్ అయిపోతుందో ఆత్మదీపం వెలిగిపోతుంది, ఆవరణలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ ఆవరణలు తయారైనయే కదా, నేను చెప్పాను ఆవరణలు ఎలా తయారవుతాయి. పరమాకాశము, వాయువు నెమ్మదిగా దానిపైన స్థూల తత్వాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. వెంటనే అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మీరు మా ఆత్మ లోపల కోటాను కోట్ల మిలియన్ బిలియన్ సూర్యుడి యొక్క శక్తి ఉంది అని అన్నారు కదా అని అడుగుతున్నారు. తప్పకుండా ఉన్నది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, ఇవి లేయర్సా? ఈ లేయర్స్ లోపల ఆసక్తి కూడా అణచబడి ఉన్నదా? ఆ పవరు మా ఆత్మకు అనుభూతి కావటం లేదా? దాని గురించి ఏం చెయ్యాలి? వెంటనే బాపూజీ అడుగుతూ ఉన్నారు, సదా నేను చెప్తూనే ఉన్నాను, గీతలో కూడా మీరు కర్మయోగిగా కండి అని చెప్పారు. యోగము అంటే ఆత్మను పరమాత్మ తోటి అనుసంధానం చేయటం, కనెక్షన్ జోడించుకొని ఉంచుకోవటం, స్మృతి చేయటం. ఏమని చెప్పారు? కనెక్షన్ జోడించి ఉంచండి అని. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ కర్మయోగి అని ప్రపంచంలో వాళ్ళు చాలామంది అంటూ ఉన్నారు, చేస్తూ ఉన్నారు కూడా. సహజ యోగము అని, రాజయోగము అని చెప్తూనే ఉన్నారు అని అంటూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, భలే వాళ్ళు ఎన్ని యోగాలన్నా చేయనియండి, అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ యోగాలు కాదు. వాళ్ళు అలా యోగం చేస్తే పవర్ వచ్చిందా? అలా మీరు చేసినా మీ దగ్గర పవర్ రాలేదు కదా. ఆత్మను మేల్కొల్పటానికి పవర్ కావాలి. ఆత్మను మేల్కొల్పుటకు పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నది? శక్తి. ఆ పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ దగ్గరే ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది బాపు చెప్పేది పర్ఫెక్ట్ యోగం గురించి. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ పరం లైట్ వచ్చింది మా ఆత్మ లోపల, ఆత్మ పవర్ మేల్కొంది, మా లోపల సూర్యుడి యొక్క శక్తి బయటకు వచ్చేస్తుందా అంటే, నేను అడగటంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, మీకు తెలుసు మా ఆత్మ లోపల ఏదైతే పవర్ ఉందని మీరు చెప్పారో అది కోటాను కోట్ల సూర్యుడి యొక్క శక్తి. మరి బయట ఒక్క నిప్పు రవ్వ పడితేనే దానికి దారి చూపించినట్టే కదా. వెంటనే అది వచ్చి మా యొక్క లైట్ను వెలిగించాలి కదా. ఏదైతే మా యొక్క దీపం ఉన్నదో
అది ప్రకాశవంతం అయిపోతుందా అంటే నేను అడిగేదాని అర్థం ఏమిటంటే ఏ విధంగా ప్రజలు దీన్ని ఇంట్లో కూర్చొని ఎలా చేయాలి పురుషార్థం, వీరికి ఎలా ఈ పవర్ లభిస్తుంది అని నా ప్రశ్న బాపు అంటూ ఉన్నాడు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు. బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ దీని కొరకు నిరంతర కర్మయోగిగా కావాలి. నిరంతర కర్మయోగి అనగా తక్కువ మాట్లాడటం, మధురంగా మాట్లాడటం, నెమ్మదిగా మాట్లాడటం, తేలిగ్గా మాట్లాడటం, ఇలాగా మనం కర్మయోగిగా కావాలి. మీరు లౌకిక జీవితంలో కూడా అలౌకిక జీవితంగా పరివర్తన చేసుకోవాలి. లౌకిక జీవితాన్ని అలౌకిక జీవితంలోకి మార్చుకోవాలి. ఇది చాలా గొప్ప జీవితము. లౌకికమే అలౌకికం అనగా పవర్ జాగృతమైందనుకోండి, మీ ఆరాలోకి అది వచ్చేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. మీ పని స్వతహానే అయిపోతుంది. మిమ్మల్ని శత్రువులు జ్ఞాపకం చేసినా వాళ్ళకు కూడా ఖుషి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీ నుండి వారికి మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఏదైతే పవర్ ఉన్నదో అది మేల్కొల్పండి. ఈ యొక్క విధిని సొంతం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పవర్ తీసుకునే విధి, 2 ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి పవర్ ఎలా తీసుకోవాలో ఆ విధిని, ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి పవరు పొందేటువంటి సాధన ఇది చెయ్యాలి అని అంటూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీని ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నారు, అన్నయ్య ఎలాగా అని. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎలాగా బాపూజీ యోగం గురించి చెప్పారు, ఎలాగ పవర్ తీసుకోవాలో, ఇది అనంతభాయ్ ద్వారా వేసిన ప్రశ్నకు మనం సమాధానం తెలుసుకుందాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.